салом бар шумо бинандагони азизу меҳрубони телевизиони симои мустақили тоҷикистон. барномаи хонақоҳ шуморо дуруд мегӯяд. бигзор хонадони ҳар яки шумо аз нур равшан бошад ва на танҳо нуре ки мо онро барқ мегӯем, балки боз нури ботинӣ, яъне дилҳои шумо рӯшан бодо. барои он ки ба ин мақсад бирасем, яъне дилҳоро равшан кунем аз нуре ки дар фазо ниҳоят бисёр аст, мову шумо боз ба машқҳои равонии худ мепардозем, то ин ки ин машқҳо рӯҳу равони шуморо тоза гардонанд ва инкишоф диҳанд. ба мо занг мезананд, мепурсанд ки чӣ тавр шумо инро ба даст дароварданӣ, оё ин робита дорад ба он таълимотҳое ки дар замони ҳозираи мо вуҷуд доранд ва ба ин қонуни ҷумҳурии тоҷикистон чӣ хел назар дорад ва худи илми равоншиносӣ инро чӣ мегӯяд. албатта чун мо ба интернет ворид мешавем, масалан мо ба он чизҳоеро ки марказҳоеро ки рӯйхати онҳоро дидем ки ба инкишофи равонии мардум сарукор доранд, ба инкишофи равонии мардуми худ сарукор доранд, мо дидем ки дар ҳақиқат онҳо ниҳоят зиёд буданд ва аз он ҷумла дар худи масалан Москав будааст донишкадаи майнаи сарро меомӯхтааст ва чӣ тавр онро инкишоф додан. дар Санкт Петербург маркази равоншифоӣ будааст. консепсияи миллии таълимоти ҷумҳурии тоҷикистон, национальная концепция образования республики Таҷикистон, дар ин ҷо масалан дар масъалаи яъне ки омӯзиш, дар масъалаи чӣ тавр ба даст даровардан ва ҷамъияти худро бо воситаи илм чӣ тавр омӯзиш, таълимот дигаргун кардан гуфта шудааст ва дар ин ҷо маҳз дар масъалаи масалан менталитет, яъне ки сифати ақли мардуми мо гап рафтааст. ман фикр мекунам ки ин барномае ки мо онро таҳризӣ намудем, барномаи хонақоҳ ва махсус машқҳои равониро ба мардум меомӯзонем, дар ҳамин барномаи миллии барои масалан баланд сатҳи саводнокӣ, маълумотнокии мардуми моро баланд бардоштан, ин ҳам ҷои худро дорад ва метавонад як таъсири мусбате бирасонад дар омӯзиш ва инкишофи ақлӣ ва равонии мардуми мо. ва ногуфта намонад ки албатта мо ба назардошти он ки дар гузашта классикони мо чӣ тавр ба ин машқҳои равонӣ сарукор доштанд ва онҳоро мо ба илми ҳозиразамон, яъне ки пайваста онро ба шакли наве, ба шакли гӯем аз нав карда шуда ё ки давоми масалан кори он классикони мо мекарданд, онро ба ин тарз пешниҳод мекунем, то ин ки мардум бидонанд ва бифаҳманд ки бо чунин воситаҳо мумкин аст ки саломатиро барқарор сохт ва мумкин аст ки худро инкишоф дод, то ин ки аз эҳсосотҳои манфӣ ва ҳолатҳои нороҳатии чӣ равонӣ ва чӣ ҷисмӣ метавонанд халос шаванд ва саломатии худро ва хушбахтии хонадони худро ва инкишофи ҷамъияти худро таъмин кунанд. ногуфта намонад ки инсон аз ҷисм иборат аст ва мо медонем ки дар ҷисм, яъне машқҳои ҷисмонӣ метавонем мо паҳлавонони хубе дошта бошем. инсон аз зинаи дигар эҳсос ки дар ин мо ҳунармандони ҳунарпешагони худро мебинем ки дар ҳақиқат ба як зинаи баланде расиданд ва дар зинаи тафаккур, интеллект мо медонем ки олимони хубе дорем ва миллати мо дар инкишофи илми ҷаҳонӣ дасти қавӣ дорад ва мо медонем ки боз аз ақл, яъне болотар ин маънавиёт аст. дар ин ҷода ҳам классикони мо хишти азиме дар ин девор гузоштанд ва бисёр мардум аз маънавиёти мо баҳра бурданд ва то ҳол баҳра бурда истодаанд.
аз ин ҳисоб барои он ки мо ин зинаҳоро тезтар гузарем, барои мо лозим аст ки машқҳои равониро дар байни мардум интишор диҳем. Машқҳое ки инсонҳо тавонанд бо воситаи ин машқҳо худашонро ба даст гиранд, саломатии худро барқарор кунанд ва истифодаи пурраи нерӯи майнаи сари худро дошта тавонанд. Масалан, мо медонем ки барои он ки Аврупо омӯзиши чунин машқҳоро сар кунад, аввал Иоганн Шулц ном яке аз равоншиносони немис дар Ҳиндустон рафта 6 моҳ йогаи онҳоро омӯхт ва омада дар Аврупо онро ҳамчун машқҳои автогенӣ пешниҳод кард ва ин дар ҷамъияти Аврупо такони азиме дод, то ин ки одамон аз инкишофи ақлӣ ба инкишофи равонӣ гузаранд. Яъне ки равони онҳо имконотҳои майнаи сари одамро тавонад ки истифода барад ва чӣ дар зиндагии масалан шахсӣ ва чӣ дар зиндагии ҷамъиятӣ ва пешрафти онҳо аз он ҳисоб шуд ки бо воситаи машқҳои равонӣ аксари онҳо тавонистанд ки то хеле фоизи баланд майнаи сари худро истифода баранд дар зиндагии худ ва пешрафти ҷамъияти худ. Мо ҳам ҳамин мақсадро дорем ки шумо бидонед ки бо воситаи ин машқҳо шумо метавонед инкишоф диҳед худро ва саломатии худро дуруст кунед ва фикрронии худро сифаташа баланд бардоред. маҳз машқи охирони мо дар ҳамин буд ки мо мушоҳидаи фикрҳо кардем ва дидем ки фикрҳо чӣ тавр меянд ва як холигие дар майнаи сари худ пайдо кунондем. ва ҳоло бошад давоми ҳамон машқ ва то он ки мо ба ҳол дароем, яъне ки машқҳоеро кунем ки бадани худа фаромӯш созем ва ба тафаккури худ диққат диҳем, он вақт мо метавонем он фикрҳои лозимиеро ки барои мову шумо ҳастанд дар сари худ онҳоро пайдо кунонем. оё мову шумо фикр ҳосил мекунем ё фикрҳоро аз берун мегирем? ин саволе ҳаст ки барои бинандагони муҳтарами телевизиони Симои Мустақили Тоҷикистон ва маҳз барномаи Хонахоҳ, оё мо фикр истеҳсол мекунем ё ки фикрро монанди антенна аз берун мегирем? оё фикрҳо вуҷуд доранд ҳамчун мавҷ ва майна онҳоро қабул мекунад ва вобаста аст аз мизроби одам ки кадом фикрро мегирад, ё ин ки дар майнаи сар фикр ҳосил мешавад аз ҳисоби он иттилое ки майнаи сар дорад? фикр мекунам ки ин як саволе ҳаст ки мо интизори зангҳои телефонӣ ё номаҳои шумо мешавем ки дар ин ҷода дар оянда як баҳсе кунем ва сифати фикрронии мардуми худро беҳтар ва хубтар кунем. ва ҳар ки масалан хоҳад ки сиҳат бошад, бояд фикрҳои солим дошта бошад. ҳар ки хоҳад ки бою ба давлат бошад, бояд фикрҳои бештар некбинонаро нисбат ба зиндагии худ ё ки нисбат ба кору фаъолияти худ кунад. ва ҳар кас ки бигӯяд ки ман наметавонам ё ки надорам ё намешавад, дар ҳақиқат чунин мешавад. ва ҳар кас ки бигӯяд ман метавонам ё ин ки доро ҳастам ё ки имконот дорам, ин одам метавонад ба мақсадҳо бирасад. ва албатта дар ин ҷо ногуфта намонад ки мо медонем ки худованд гуфтааст дар ҳадиси мубораки пайғамбари гиромӣ ки ман дар гумонҳои шумо ҳастам, ҳар чӣ ки гумон мекунед ман ҳамон ҳастам. با نام خداوند نور سر میکنیم. بشینید در جای نغز و گوش به صدای ما دهید. ما و شما سیر معنی میکنیم و خبر میگیریم معنی سر خود را و البته سمت تفکر خود را، یعنی فکررانی خود را دیگر خواهیم کرد اگر میل و خواهش باشد. به نیت مشق روانی بشینید.
بدن خود را سر دهید و خود را در بین میانه سر قرار دهید. چون خود را در بین میانه سر قرار دادید، بدانید که شما در قلعه خود هستید و آن میلیون ها اطلاعاتی که به میانه سر می رود اکنون شما را ناراحت کردن نمی تواند. بدن خود را حس کنید و آن را نرم و ملایم گردانید و البته آرامی که جمشوی قوت عصب را سبب می شود. آرامی که اقتداری عظیمی دارد. آرامی و نرمی مشک‌های دستان خود را نرم و ملایم سازید. دستان نرم و ملایم گشتند. پایهای خود را نرم و ملایم سازید و شدت را از آنها بگیرید و گوشت و پوست شما نرم و ملایم شده خمیری را شباهت می دهد. نرم و ملایم بسازید شکم خود را. موشک‌های تخت پشت، میان و کتفان را. شما قوه جاذبه زمین را حس می کنید. چون که آهسته آهسته بعد نرمی بدن وزمینی آن پیدا می شود و اکنون ما و شما با قوه جاذبه زمین هماهنگ شدن می گیریم. قفس سینه، گردن و گلو رو نرم سازید. مسئله شدتناکی گردن برای مردم ما نهایت مهم است، چون که وزنی روزگار در گردن میشیند. پس گردن خود را نرم و ملایم سازید. شدت زیادتی را از آن بگیرید. زبان را نرم سازید و موشک‌های روی، چشمان. شما آدمان را از رویش بها می‌دهید. روی انسان حجت بیولوژی او هست. پس نرم کردن موشک‌های روی سبب برهم زدن آژنگ‌های روی می شود و البته بی پیری انسان نمی تواند، ولی دیرتر پیر می شود اگر هر زمان بتواند روی خود را نرم سازد. نرمی عجیبی در چشمان که اکثر مردمی که از بیماری فشار بلندی درون چشم اذیت میکشند، در حالت نرم کردن غوزه های چشم از این فشار خلاص میشوند. نرم سازید پوستی سر را تا اینکه ریشه های موی شما از خون تامین شوند و ریختن موی کمتر شود. داده شده اید به حالتی که بدن خود را نرم و ملایم مانند پخته مهینخ حس می کنید. حالت عجیبی که وزنینی بدن مانندی که گویا بدن ما و شما کوه باشد. در کجایی که در شما شدت است آن را ملایم سازید، اساساً میانه سر را. یکی از سبب‌های سردرد شکایتی که مردم می‌کنند این از آن حساب است که شدت میانه سر آنها گرفته نمی‌شود. شدت میانه سر خود را بگیرید، پای در هم آن را ملایم و نرم سازید. البته مغز سر خود را که شدت گرفته شد، بسیار بیماری‌هایی که از حساب شدتند به مانند سردرد، فشار بلند خون و هاکذا بیماری هایی که با گردش خون میانه سر وابستند برهم میخورند. ما در این کار
18 سال فعالیت داریم و البته برتریت و کمبودی این علم را می‌دانیم. و حالا که یکی از اون عقیده هایی که مثلا چنین واسطه های مشق های روانی سببی ناراحتی سرشتی های مردم در مسئله جسم می شوند، این البته نادرست است. تنه ما و شما معاینه را گوش می کند و 4 قوه عجیب معاینه دارد و خود سرشت ما و شما که می تواند خود را صحت کند اگر ما و شما بتوانیم درست به مرکزهای لازمی تاثیر رسانیم با کارد سخن و مرهمی نیرو نوری که در فضا نهایت بسیار است. داده شوید به این حالتی که شما را فرا میگیرد و بدانید که اولین قوه‌ای که شما را محافظت میکند این ایمونیتت مسئولیت شماست که آن را در روح شناسی فرشته سالمی میگویند. دوم این قوه ریگنراتیوی یا برقرار کنی هست که انسان در وقت بیمار شدن از نو خودش را برقرار می کند و سرشت این کار را می تواند. سوم قوه این قوه از نو کنی هست که آن را به زبان روسی ابنولینی می گویند که بعد چند سال انسان عوض می شده است و یکی از سبب‌های پیر شدن انسان آن بوده است که از نوشوی سست و ضعیف و دیر می شده است. خداوند در یکی از حدیث‌های محمد پیغمبر گرامی می گوید خون و گوشت و پوست شما را عوض خواهم کرد. و چهارم قوه‌ای که در ما و شماست این داروهای خود بدن ما و شما هستند. داروهایی که معاینه سر حاصل می کند و حلاوت می دهد، بی درد می کند، فکرها را نیکبین و احساسات را مثبت می گرداند، بدن را بی درد و گزک‌های آن را می گیرد. پس داده شدید به آن حالتی که بدن شما به حال خود گذاشته شده ایستاده است و فراموش می شود و آهسته آهسته شما گرمی آن را حس می کنید که در معاینه سر 2 مرکز است، یکی مرکزی گرمدهی و یکی مرکزی گرمبراری. و هر دوی آن حالا فعالیت می کنند درست و برطرف می شوند بیماری های گرمی یا بیماری هایی که از حساب یگان بیماری سرایتی است. البته می توانند همکسبان ما را به چنین مشق‌ها متهم کردنی شوند، ولی بدانند که ما قسمی از طب هستیم و طب معنوی معاینه سر طب هست. داده شدید به حالتی عجیبه، حالتی که بدن گرم و حسی آن که در بدن گردشی عجیبی هست و گزک و خنکی هایی که در بدن شما بود از شما گرفته شده آهسته آهسته در بدن حرارتی لازمی، حرارتی ضروری برقرار می شود. چیست گزک؟ اگر 1 درجه حرارت آن عضو یا قسم بدن پس شود و چیست بیماری که در آن حرارت 1 درجه بلند می شود. برطرف می شوند در حالتی که مرکزهای نظارت گرمی یا مبادله ماده ها در بدن شما درست می شوند. معاینه سر خاطره صحتی را دارد و آن را حالا به یاد می آورد. بدن خود را در هر نفسی سبک و بی وزن حس کردن می گیریم. شما نفس می گیرید و نفس می برارید. مانند که وقتی ما نفس می براریم قوه هوا در بدن ما و شما می رود و بدن ما و شما مانند پفک سبک و بی وزن شدن گرفته وزن بدن آهسته آهسته گم شدن می گیرد. بدن خود را فراموش کنید. بدن خود را فراموش کنید که این الفبای حال است. ما و شما از قطره آبی عالم،
از یک مشت خاکی روی زمین، از یک ذره آفتاب و یک نفس هوا عبارتیم و البته جانی که از جانان آمده است. بدن ما و شما آهسته آهسته بی‌حس و فراموش شده. شما هر گونه حالت آن را گویا که در نظرتان کلان شده باشد، یا اینکه احساساتی که گویا چیزی قسم بدن شما فراموش شده آن را حس نمی کنید. و این مهم هست که شما با چنین حالت درآیید. ولی آن هوشی که ما را گوش می کند برای ما و شما اساس است. اکنون چیز دیگری که گردی آن هوش می گردد مانند الکترونی که در گرد یدرا می گردد، این فکرها هستند. نمودهای گوناگون. حتی کسانی که نمی خواهند به این مشق وارد شوند و به منطق سخنان ما گوش دادنی می شوند، آنها کمبودی کافتن می گیرند. ولی منطق این علم نهایت مرکب است. پس خوب است آن که شما بنشینید و به سکوت درآیید. سکوتی که شما باطن خود را دیگر می کنید و از آن جمله فکرهایی که حالا در معینه سر شما هستند. صفت هر یکی آن را ببینید. صفت هر یکی آن را از نظر گذرانید. و بگذارید آنها در معینه سر شما چرخ زنند. و چون شما با آنها دقت ندادید و هر یکی آن با شما چه احساساتی، چه خبری و چه اطلاعی را آوردنی می شود، آن وقت آنها سر شما را ترک می کنند. در سر آهسته آهسته خالیگی فارمی پیدا می شود. خالیگی که آن را باید پر کرد و در علم روحشناسی این را محکم کردن فکر می گویند و ما آن را با کلمه یا عباره پر می کنیم. این عباره مهر است. آن را در زبان معینه خود یا که چه خیلی مردم ما میگویند به دل خود تکرار کنید. مهربان. و مهر فکرها را محکم می کند و بیشتر فکرهایی که با مهر آلوده‌اند در سر شما پیدا می شوند. سر دل کسی سخت بود گشاده شده مهر واریدیان می شود. بدانید که مهر کلید است که سر دل را می کشاید و سر دل راهی است که نور باوری به معینه سر می رود. مناسبت خانواده دیگر می شود و شما خودتان را دوست داشته نزدیکان خود را عزیز می دارید. شما بعد این مشق حتی می توانید که خسته نزدیکان خود را به آغوش گیرید. ببخشید تا بخشیده شوید. کینه ها را از دل دور کنید و این احساسات های منفی که کسلی آور بودند شما را ترک می کنند. و اکنون فکرهایی در سر می آیند که مناسبت درستی به یکدیگر داشتن، چه در خانه، چه در عائله، چه در بین خویش و تبار و چه در بین جمعیت مردم و چه بین انسان و طبیعت و البته انسان و محیط. فکرهای پیدا می شوند که به مهر آلوده‌اند و هر دلی که از مهر پر باشد آتش دوزخ او را نمی سوزاند. مهر دارویی عجیب است
که برای ما و شما حالا مرهمی لازم است. خدا حافظ.